to my channel. In we will discuss the plus 2 maths chapter continuity and differentiability. What do you mean by continuity? What is continuity? We have a straight line from A to B. Now, A to B a straight line a break, so it will be a continuous one. This is continuous. And then this line A to B, pinna where point C to D. Now, we have a line, but a break. A to B stop, pinna C to D. Now, this line is a break. Now, break a sudden jump, jump function continuous. Continuous break jump. We have a graphical representation of a sine wave. A sine wave is a graphical representation. A start sine wave A start then end with B. A start end with B. Okay, this line or this waveform have no break. Break jump this graphical representation function function representation graph. Function continuous. There will be no break or jump. Break jump. Ini ada graphical representation function okay, A B start then B to C. Now, interval A to B, then B to C. Now, if you look at line A to B, then B to start the line. But here, jumping. A to B coordinate, interval B to C, line jump. So, this satisfies the function continuous. If function continuous, that is a graphical representation. That is the form of it. That is parabolic shape, a straight line, a waveform, hyperbola, any shape. That is a graphical representation in the function is satisfied in the graphical representation called board. After a void or a hole create or a break or a sudden jump function continuous. Okay. This is the differentiability. Differentiability we have line graphical form. That is slope. Slope is dy by dx. Slope means dy by dx. Change in y with respect to x. Y is change in divide x change divide value. That is slope. This is slope is tangent. Our point can consider that point x parallel line. Y parallel to the line. Tangent x parallel to y parallel to the line. Now, slope dy by dx is slope. This curve is smooth. We waveform smooth. Smooth curve, there will be no jerks. Jerks the slope is point. Point graphic point slope. Slope is same this graphic represent the function differentiable. This graph jerking break jerking graph. Graphical differentiable point slope change graphical representation the slope point slope same function graph function differentiable. Continuous void flow or jumbo or break. Ini a function differentiable a graphical representation smooth curve smooth lines there will be no jerking this concept we start a function f of x is equal to modulus of x. F of x is modulus of x.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റാണ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ മോഡുലസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റർവെല്ലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്നു മൈനസ് എക്സ് വെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താണ്, എക്സ് വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് തരാത്തത് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആകും എപ്പോഴാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എന്താകാം, പ്ലസ് എക്സ് ആകാം വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വില 0 ആയി മാറാം എപ്പോഴാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വില എന്തും ആകാം, 0യും ആകാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയേ, നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിന്റെയും വില എന്തായിരിക്കണം, സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കി, ലിമിറ്റ് x tends to ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 0 മൈനസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നല്ല, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എന്തോട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, 0 മൈനസ് 1 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ലിമിറ്റ് x tends to 0 മൈനസ് f of x is equal to limit x tends to 0 minus f of x ന്റെ വില എന്താണ്, മൈനസ് എക്സ്. അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ്, അപ്പൊ x ന്റെ വില എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം, 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായി പോയി, 0. നമുക്ക് അടുത്ത റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് x tends to 0 മൈനസ് എന്നാണ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ റൈറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണം, 0 പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. f of x is equal to ലിമിറ്റ് x tends to 0 plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x greater than 0 ആണ്. അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്, x is equal to എന്ത് കിട്ടി, 0. then f of equal to നടക്കുന്നത് ഈ 0 അല്ലേ, അപ്പൊ f of 0 കൂടെ കാണണം. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് 0 f of 0 ഈ x ന് എന്ത് കൊടുക്കണം, 0 ഇട്ട് കൊടുക്കണം. f of 0 is equal to എന്ത് കിട്ടും, 0. നോക്കി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ f of 0 യുടെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ്, 0 എന്ന് തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് x is equal to 0. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് പറയാം, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം x is equal to 0. അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് f of 0 യുടെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായി, 0 കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് പറയാം, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം. സോ യു ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇതിന്റെ എന്തെടുക്കുക, ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. f dash of x നമുക്ക് നോക്കാം, x മൈനസ് x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, x ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ 1. അപ്പൊ -1 x less than 0. then ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x എന്താണ്, 1 x greater than 0. ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, x less than 0 ആകുമ്പോൾ വാല്യൂ -1, x greater than 0 ആകുമ്പോൾ വാല്യൂ എന്താണ്, +1 ആണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും എന്താണ്, വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ അല്ലേ, -1 ഉം 1 ഉം. അപ്പൊ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് x is equal to 0. x 0 ആകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ f dash of x is not differentiable. ഇതെന്തല്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല, is not differentiable at x is equal to 0. x 0 ആകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു xy ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ നോക്കിയാൽ f dash of x എന്താ, -1 ഉം 1 ഉം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ്, -1 ഉം 1 ഉം. ഈ V ഷേപ്പ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്, ഒരു V ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ V ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തില്ല, there will be no break, ഒരു ബ്രേക്കോ വോയിഡ്സോ ജമ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെന്താന്ന് പറയാം, ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, സഡൻ ആണ്, ഷാർപ്പ് ആണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വി ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എൻഡ് പോയിന്റ് വളരെ ഷാർപ്പ് ടേൺ ആണ്. അപ്പൊ ഷാർപ്പ് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ജെർക്കിംഗ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജെർക്കിംഗ് ആയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലോപ്പിന്റെ വിലയല്ല ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിന്റെ സ്ലോപ്പിന്റെ വാല്യൂ അല്ല ഇവിടോ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് f dash x is not differentiable at x is equal to 0. Okay, അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് എന്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ്
ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെ? കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സഡൻ ജെർക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വി ഷേപ്പ് ആണ്, ഒരു കർവ്ഡ് അല്ല, ഒരു ഷാർപ്പ് ടേൺ അല്ല, അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ടേൺ ആണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തല്ല, ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. എന്നാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആകാൻ കാരണം there will be no break. ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങോ ഒരു വോയിഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഒരു സഡൻ ജമ്പ് ഉണ്ടാവുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഷാർപ്പ് ടേൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലോപ്പും മറ്റുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലോപ്പും വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അല്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത നമുക്കൊന്ന് പോയാൽ നോക്കി. f of x is equal to x square, x less than 0, and f of x is equal to x plus 2 when x greater than 0. അപ്പോൾ f of x ന് when x square ആണ്, x less than 0. f of x is equal to x plus 2 ആണ്, x greater than 0. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആദ്യം നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് x tends to, അപ്പോൾ less than 0 x square ആണ്, x plus 2 x greater than or equal to 0. അപ്പോൾ limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 minus ആ സമയത്ത് f of x ന്റെ വില എന്താ, x square. അപ്പോൾ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി, 0 square is 0. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x ന്റെ വില എന്താണ്, x plus 2 എന്നാണ്. ആ സമയത്ത് x greater than or equal to 0 എന്താണ്, x plus 2 ആണ്. So 0 plus 2 is equal to 2. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. f of x greater than or equal to 0 ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, f of 0 ആണ്. ഈക്വൽ ടു വരുന്നിടത്തോളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. f of ഈ x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കണം 0, കാരണം ഈക്വൽ ടു 0 ഇവിടെ ഉണ്ട്. 0 is equal to എന്ത് വരും, 0 plus 2 അല്ലേ, എന്ത് കിട്ടും, 2. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും സെയിം ആണോ? അല്ല. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. therefore this function is not continuous. ഇതെന്തല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. so this function is not continuous at x is equal to 0. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പോകാം. f of x is equal to x when x less than or equal to 1 and f of x is equal to x cube when x greater than 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് x tends to 1 ആണ്, less than 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 minus f of x ന്റെ 1 minus f of x എത്രയാണ്, അവിടെ x ആണ്. അപ്പോൾ x ന് എന്ത് കൊടുക്കണം, 1 കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്തു, x ന് 1. ഈ 1 minus 1 plus ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ചുമ്മാ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ 1 തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ x ന് 1 കൊടുത്തപ്പോൾ 1. then റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ലിമിറ്റ് x tends to greater than ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം, 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus f of x ന്റെ വില എന്താ സമയത്ത്, x cube. അപ്പോൾ 1 ന്റെ ക്യൂബ്, that is 1. ഇനി നോക്കിയേ, r ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1 ന് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ f of ഈ x ന് സ്ഥാനത്ത് ആരെ കൊടുക്കാം, 1 കൊടുക്കുക. f of 1 is equal to, ആ സമയത്ത് ഈക്വൽ ടു വരുന്നിടത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്, x ആണ്. അപ്പോൾ x is equal to എത്ര വരും, 1. f of 1 is equal to f of x is equal to എത്ര കൊടുക്കണം, 1 ന് x ന് എന്ത് കൊടുക്കണം, 1 കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, f of 1 വരുമ്പോൾ equal to x less than or equal to 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ x അല്ലേ. അപ്പോൾ x is equal to x, f of 1 is equal to x ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ that is equal to 1. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് is equal to റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് is equal to f of 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം this function is continuous at x is equal to 1. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് at x is equal to 1. ഇനി ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം, f dash of x എടുക്കണം. x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം 1, x greater than or equal to less than or equal to 1. then x cube ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്, 3x square. എപ്പോഴാണ് x greater than 1 ആണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് x tends to
1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 minus f of x into 1 തന്നെ ആൻസർ എത്രയാണ് 1. അടുത്ത നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് x tends to 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus ഗ്രേറ്റർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് 3x സ്ക്വയർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ. 3 into 1 സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടും 3. അപ്പൊ നോക്കിയേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും സെയിം ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു right hand limit, therefore this function is not differentiable at x is equal to 1. അപ്പം ഇവിടെ f of x അല്ല f dash x എന്ന് കൊടുക്കും കേട്ടോ. left hand limit x tends to 1 minus f of x അല്ല f dash of x is equal to, അപ്പോൾ f dash of x less than 1 വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് 1. right hand limit x tends to 1 plus f dash of x is equal to f dash of x എത്രയാണ് greater than 1 ആവുമ്പോൾ 3x square. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി 3. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ സെയിം അല്ലല്ലോ. സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം this function is not differentiable. f dash of x is not differentiable at x is equal to 1. അല്ലേ? at x is equal to 1 ൽ f dash of x എന്തല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ എന്തല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി describes the continuity of first derivative. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കേ, ഈസി ആണ്, ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണിത്. അടുത്ത നമുക്കൊന്ന് വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം. f of x is equal to x square minus 3 when x less than 2. f of x is equal to 4x minus 7 when x greater than or equal to 2. നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ലിമിറ്റ് x tends to ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 minus f of x is equal to limit x tends to 2 minus എന്ത് കൊടുക്കണം x square minus 3. അപ്പോൾ x ന്റെ അവിടെ എത്ര 2 കൊടുക്കാമല്ലോ. 2 square minus 3 4 minus 3 എന്ത് വരും 1. നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് x tends to 2 plus f of x is equal to limit x tends to 2 plus ആ സമയത്തുള്ള ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് 4x minus 7 that is equal to 4 into x ന്റെ അവിടെ 2 കൊടുക്കാമല്ലോ. 4 into 2 minus 7 8 minus 7 എത്ര കിട്ടി 1. ഇനി ഈക്വൽ ടു കിടക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ നേരെയല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ f of 2 കാണുക. ഈക്വൽ ടു 2 എന്നല്ലേ. f of 2 is equal to 4 into 2 minus 7 8 minus 7 എത്ര കിട്ടി 1. അപ്പോൾ നോക്കിയേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും f of 2 സെയിം അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു f of 2. therefore this function is continuous at x is equal to x 2 ആകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ f dash of x കാണുക. നോക്കാം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x സ്ക്വയർ എന്ത് വരും 2x മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ x ലെസ് ദാൻ 2 വരുമ്പോൾ 2x. ഇനി f dash of x കാണണം 4x 4 into x ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ 4x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് x tends to 2 minus f dash of x is equal to limit x tends to 2 minus f dash of x എത്രയാണ് 2x. 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 into 2 എന്തായി 4 അല്ലേ. x ന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 into 2 4 കിട്ടി. ഇനി ലിമിറ്റ് x tends to അടുത്ത എത്രയാണ് 2 plus f dash of x is equal to limit x tends to 2 plus അതിന്റെ വില എത്ര 4 അല്ലേ. that is equal to 4. അപ്പോൾ എന്താ നോക്കിയേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും സെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം this function is differentiable. so left hand limit is equal to right hand limit. so this function is differentiable at x is equal to 2. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് x is equal to 2 ൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും സെയിം ആണ്. അതുപോലെ f dash of 2 എന്ന് എഴുതിയാലും 2 ഇടുമ്പോൾ എത്ര ആണ് കിട്ടുന്നത് 4 അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസും ആണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം. അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പോലെ പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം
ചെയ്യാം. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.